ಹಲೋ ಸರ್. Hello. ಸರ್ Yes. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವೀಗ? ಬಳ್ಳಾರಿಯಾಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ದಾವಣಗೆರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗದ್ರೇನು ಸರ್? ಮಳೆ ಆಗಾಕತ್ತದ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಐತಿ. ನಿಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿಕ್ಕಿಂತ ಹೌದಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ ವೆದರ್. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಸರ್. Okay. In question, what are the data they have given? You can see here. That is. Okay. Benkel mem deflection studies were carried out on a highway with a 50 mm thickness. Okay. ಆಗ್ಲೇ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 40 mm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ 50 mm. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೀನ್ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 35 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. But according to the question, the mean pavement surface temperature was 40 degrees Celsius. Okay. All throughout the day, they have calculated it every 1 hour, and mean temperature was found out to be 40 degrees Celsius, which is greater than 50 degrees Celsius. ಆಯ್ತಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 5.5% ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the soil is found to be sandy. Sandy means first type of graph. First type of graph is applicable for sandy and gravel soil. And the annual rainfall of the region is 950 mm. Okay. Andre 1300 mm ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. Usually it is a first type of graph. And characteristics deflection value DC of the selected substratch is 1.32 mm. DC value they have given. And they are also given determine the corrected deflection value after the application of temperature and seasonal variation in the subgrade. ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಡಿಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1.32 mm. Okay. And temperature they have given, that is pavement temperature. Okay. Pavement temperature, which is equal to 40 degrees Celsius. Okay. 40 degrees Celsius. And field moisture content. Field moisture content they have given as 5.5%. Okay. This is the third data. Next one, annual rainfall. Annual rainfall they have given as 950 mm. Okay. Yes. First apply the temperature correction. Okay. Temperature correction factor. Okay. Temperature correction factor is equal to 40 minus standard temperature is 35 into 0.01. Okay. Which will be equal to the 0.05 mm. Okay. Yes. Yes. Now tell me whether you have to deduct or you have to add. This is a 1.32. This is the standard deflection value. Okay. Now, whether you have to add 0.05 to this 1.32 or you need to deduct 0.05. Yes, answer. Why? You need to deduct. Why you need to deduct? It is. Yes, it is greater than more than 35. Yes, it is greater than 35 degrees Celsius. So you need to deduct. Okay. That is Correct. characteristic deflection. Characteristics deflection, that is DCT after applying temperature correction. After applying temperature correction is equal to how much?
1.32 was the original data minus 0.05, okay, which will be equal to 1.27 mm. Suppose the answer was temperature was 30 degrees Celsius, means you need to add here 1.32 plus 0.05. Okay, this is the first part, that is you done the temperature correction. What is the second part of the question? You need to do the correction for seasonal variation. Correction for seasonal variation in subgrade moisture content. Okay. Okay. In question they have given sandy soil. Okay. And rainfall is 1300 mm and 5.5% moisture content. Can everyone see this? Is it visible for everyone? Hello. Okay. Now look at the graph. That is moisture content is 5.5. Okay. In question they have given 5.5. Just drag it to this curve and extend it to the y-axis. What is the moisture content correction? 1.12. 1.12. Okay, moisture content. It will be, that is characteristic deflection after applying temperature and moisture content, moisture correction. That is DCM. DCM means DC correction for moisture. DCT means this DC correction for temperature. And what is the data from the graph? From graph you obtained it as 1.12. Okay. So from the graph you obtained it as 1.12. Now DCM is equal to 1.27 into 1.12. Okay, which will be equal to 1.42 mm. Okay. Any confusion in this problem? The problem is so easy. I will repeat. DC value they have given, payment temperature value they have given, and field moisture content they have given, average rainfall. In first part, just deduct the given temperature with the standard temperature and multiply with 0.01. You will get some answer. If temperature is greater than 35 degree, just minus that answer with the DC. If temperature is less than 35, just add that to the 1.32 or DC value. That is the first part. In second part, just from the given moisture content, look through the graph. You will get some answer. Multiply with that answer with the first answer. Okay. This is the problem. Is it clear? Everyone? Yes, sir. Okay. This is just the problem. Okay. Next type of problem. Sir, graph in the 1.12 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? Graph I will show you again. Okay. Okay. See here, what is the moisture content they have given in the question? 5.5%. Yes, sir. 5.5% x-axis moisture content x-axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. 5.5 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5.5 ನ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ, ಚಿಕ್ಕ ಕರ್ವ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ y axis ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.12. ಓಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್. Okay, write down this problem. ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ ಸರ್? ಇವಾಗ ಮುಗೀತಷ್ಟೇ.
ಇಟ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಷ್ಟ. Yes, write this question. Okay, is it completed, the question? Yes, sir. Okay, same type, nothing is different, only different type of graph. See here, pavement thickness is 125 mm, which is greater than 40 mm. So you need to apply temperature correction. Second part, temperature is 31 degrees ಕಲ್ಬೋಡ್ Celsius. ಸರ್. Temperature is 31 degrees Celsius. That means 4 degree lesser than the standard temperature. Means you need to add here. Okay. In previous problem, you have deducted the DC value. Here, as the temperature is lesser, you need to add the deflection value. Next, moisture content 7%, but listen here, rainfall value 1650 mm, which is greater than the 1300 mm, and plasticity index is less than 15. That means second type of graph, and DC value they are given as 1.45. Okay. Okay. DC, what is the DC value? DC value is 1.45 mm. Pavement temperature. Pavement to temperature is 31 degrees Celsius. Field moisture content is 7%. Then annual rainfall is 1650 mm. Okay. Now, first part of the problem is apply temperature correction factor. That is 35 minus 31 into 0.01. Answer, your answer work out to be 0.04 mm, right? Then characteristic deflection DCT after applying temperature correction. It will be 1.45. Yes. Now whether you need to add or you need to deduct. ಸರ್ Hmm? ಸರ್ ಅದು 31 ಮೈನಸ್ 35 ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಸರ್? ನೀವು 31 ಮೈನಸ್ 35 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 0.04 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 0.04 ಸೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್? ಯಾವಾಗ್ಲೂ 35 ಅಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು 35 ಕಿಂತ, 40 ಮೈನಸ್ 35. ಇಲ್ಲಿ 35 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 31. ನಿಮ್ನೆ ಹಂಗೆ 31 ಮೈನಸ್ 35 ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಷ್ಟೇ. ಯೂಶಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0.04 ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
Okay, now 1.45 plus, yes, plus how, plus or minus now? Hello? Yes, now you Plus, will, sir. why plus? Plus. Why? Temperature is less than 30. Yes, temperature is less than 30. The answer work out to be 1.49 mm. Okay. Next is for correction for seasonal variation in subgrade moisture content. What is the moisture content? 7%. Okay. And plasticity index is, plasticity index in the question they have given as how much? Plasticity index is less than 12. Okay, less than 15. Okay, now look at the graph. Okay, what they have mentioned here. Can you able to see this graph? Plasticity index is less than 15. Okay, if it is less than 15, you have to use this graph. And annual rainfall is greater than 1300. Now tell me what is the moisture correction factor looking at the graph? 1.3. 1 point, no, 1.4, sir. okay, 7%, right? 1.4. 1.43, sir. Okay, 1.4 to 1.5 you can take like that. Okay, 1.4 to or 1.43 you can take. That is for 7%. Just drag it here and extend it to the y-axis. You will get somewhere 1.4 to 1.4. Okay. Yes, that is 1.41. Okay, assume it as 1.42. 1.42 and just multiply here. That is 1.49 into 1.1 1.49 into 1.42, which will work out to be, what is the answer? 2.11 mm. Okay, this is the final answer after the applying correction. Is it clear? Okay, only last concept is remaining, that is design factor using another chart. It will be completed in the next 1 hour. That is 3 problems. We can solve 3 problems in tomorrow's class. Any doubt in this class? Okay, I need to write down the names of the students who have attended. Please inform me your name. One is, okay, Sachin means? Sushmita, sir. Okay, Sachin and Sushmita. Okay, then second, Pallavi Desai, Purnima, Rajesh. Okay, only this much people I can see. Who are the other students? Okay, if you're from A section also, you can inform me the name. Sir, Monica, sir. Okay, Monica from A section. Then yes, 5 students. Then Dhananjay. okay, Dhananjay. Okay, and Kiran and Sandeep was attended. Then who are the other students? Sir, Yes. sir, ಅದು dot ಐತಲ್ sir France. Okay, Sunil ID. Okay, then anyone else? I am taking the attendance, so I am asking. Anyone else? If any of your friends ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಆಗ್ಲೇ 13-14 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ರಜಿನಿ ಒಬ್ರು. ಓಕೆ, ರಜಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಒಬ್ಬ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ. ಎನಿ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇವನು Purnima, sir. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಿಟರ್ನ್, ಸರಳ ರಿಟರ್ನ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ, ಧನಂಜಯ್, ಲಿಂಗರಾಜ್. ಅದು ಯಾರ್ದು? 1GW80S ಏನೋ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ.
ಮೋನಿಕಾ ಅಂತ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮೋನಿಕನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನೋ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ 3 ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾ, ಯಾರೋ ಬಂದಾರ ಮಿಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಿಸ್. ಯಾರು? ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ರಟ್ಟಿಂಗು ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸಸ್ ಬರ್ದು ಕಾಸಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಬರೀರಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ Sir. ನಿಮಗೆ 8 ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಐದರ್ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ರಟ್ಟಿಂಗ್, ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಶಿಯರ್ ಫೇಲಿಯರ್, ಎಡ್ಜ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೆಂಕಲ್ ಬೀಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ನೀವು ಥಿಯರಿ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐದರ್ ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು MSA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನೀವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ 365 1+RN VDF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಕೊನೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಬೇಡ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ 5th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಕಾಸಸ್, ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ 4th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. And as per the information from the college, most probably they will give 15 days extension for the final semester students. Okay, within their according VTU ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. they are planning to complete the syllabus. ಅಂದ್ರೆ May 4th ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ May 12th or ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 15 or 20 days ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಓದಿ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓದ್ತಿರ್ಬೋದು. ಓದ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಂಗೂನು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ project VTU is planning once after the completion of theory exam or this practical exams or projects ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನು ಲೈಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಇಂದು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇಂದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇದ್ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಕಾಣಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಸರ್ ಡೌಟ್ ಸರ್. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಹಾ ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಸರ್. ನೋಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. PPT ಇವತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫುಲ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಾರ? ಮೋನಿಕಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದಾರೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ದು ಇನ್ನ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಇನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ PPT ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಅದು ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ ನಾ PPT. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಆಯ್ತು, ನಾ ಸಾಗರ್ ಸರ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. Okay. Any doubts regarding academics or anything?
ಸರ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಬ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಅದ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಡಿವೈಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಹಂಗ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಏನೇನಿದೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದ್ ಅಂತೀರಾ ಸರ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ವಿಟಿಯು ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಂತೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಅದೇ ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೂ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ 4th, 2nd, 6th ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಮಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ 15 days ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ತರ ರಿವಿಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೆವಿಟೇಬಲ್. ಬಿಕಾಸ್ 4 ವಿಟಿಯು ರೀಜನ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೀಜನ್, ಮೈಸೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾಂ 4 ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿನೂ ಮೊನ್ನೆ ರೆಡ್ ಝೋನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. 14 days ವರೆಗೂ ಏನು ಕೇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಆರೆಂಜ್ ಝೋನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೀಗ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅದೆಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬ್ರಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತೂ ಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ವಾಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 100% ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಇನ್ನೇನು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹಾ ಸರ್, ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅದೇ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಫೈನಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್? Okay, ನಾಳೆ okay, tomorrow also I will take at 10 o'clock. Most probably 3 problems and theory I will be completing within 11:30. Okay. Again, I will after this I will start 5th module. I will start preparing PPT. Most probably we shall finish one more module within May 3rd. Okay. College ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ask your friends to join for tomorrow's session. Okay, I will be repeating once again in 5-10 minutes. ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, shall we wind up? Okay, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Welcome. Sir, ಯಾರು ಯಾರು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಯಾರೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವೇ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Bye.